सत श्री अकाल जी। समूह दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। द पंजाब टॉक्स चैनल तुसी वेख रहे हो ਅਤੇ प्रोग्राम हमेशा की तरह तुहाडे लई लैके हाज़र हो रहे हैं, जिसका नाम है स्पैशल रिपोर्ट, जिसनूं तुसीं ਵੱਖ-ਵੱਖ माध्यम राहीं फेसबुक, यूट्यूब ਅਤੇ IPTV जरिए देशों विदेशों विच वेखण लगे हो ਅਤੇ हाज़र हाँ इस विशेष रिपोर्ट के ताज़ा अंक नूं लैके। मैं इस प्रोग्राम का मेज़बान ਅਤੇ पेशकर्ता सुदीप सिंह ढिल्लों। अज की इस गलबात के ताज़ा अंक विच उस विषय की गल जिहदी बहुत चर्चा हो रही है, भारत देश नूं जो दुनिया विच नंबर 1 की एक नवीं दर्जाबंदी हासिल हुई है, उसकी गल अते ये मुद्दा गंभीर भी है। आने वाले दिनों संबंधी इसकी काफ़ी अहमियत भी बनती है। उस पहलू तो भी इसकी चर्चा करांगे। तुसीं सारिਆਂ ने खबरां विच पढ़ सुन वेख लिया होना कि साडा भारत देश आबादी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। पिछले साल तुहानूं याद होना ये रिपोर्ट आई सी कि आबादी के मामले में भारत जल्दी ही चीन तो अगे निकल जाएगा, क्योंकि हुण तक आबादी के मामले में साडा गुआढ़ी देश जिहड़ा चीन है उही पहले नंबर पर चलदा सी। उसकी आबादी बहुत वड्डी गिणती वाली दर्ज हुंदी सी। चीन इस मामले में पहले नंबर पर सी काफ़ी सालों तो। पिछले साल ये रिपोर्ट आई सी कि इस मामले में जल्दी ही भारत चीन तो अगे निकलण वाला है। भारत की आबादी जिस रफ्तार नाल वध रही सी, पिछले साल ही इस चीज़ की भविष्यवाणी हो रही सी कि जल्दी ही भारत चीन तो अगे निकल जाएगा। हुण आ जिहड़ा साल आ, साल 2023, ये शुरू में ही यानी जनवरी महीने के शुरू में ही बहुत सारे जो इस खेत्र के माहिर लोग ने उन्होंने उदों ही भविष्यवाणी कर दी सी कि इस साल के पहले अध विच ही भारत इस मामले विच यानी दुनिया भर में आबादी के मामले में नंबर 1 देश बन जाएगा। तो वही भविष्यवाणी जी है वो सही साबित होई लगती है, क्योंकि इस साल के चौथे महीने अप्रैल के तकरीबन अध विच ही भारत इस मामले में वाकई नंबर 1 बन गया। दुनिया का सब तो वध आबादी वाला देश हुण अधिकारत तौर पर ऑफिशियली बन चुका है। हुण कई मायने ने इस चीज़ के। वैसे तो दुनिया भर में नंबर 1 ते होना, नंबर 1 की रैंकिंग होना काफ़ी वड्डी चीज़ होंदी है, पर इस मामले में आबादी वाले मामले में इस पक्षों काफ़ी चीज़ां सोचण विचारन की भी लोड़ है। हुण इस वेले भारत की आबादी 142 करोड़ तो भी उपर जा चुकी है। इत्थे एक अंकड़ा दस्सिया जा रहा है। हालांकि आबादी का जिहड़ा अंकड़ा है हर मिनट के नाल बदलदा है, जिवें कि आपां सारे जानते हैं कि मनुखी आबादी, जन्म दर ते संभावित जिहड़े होर दरां ने वो पल पल बदलदियां ने। पल पल दे नाल उन्हां दे विच वाधा घाटा जिहड़ा दर्ज हुंदा रहिंदा है। पर जो फर्क है इस वेले भारत अते चीन दरम्यान वो तकरीबन 29-30 लाख की आबादी का हुण बन चुका है। तो 29 ਜਾਂ 30 लाख की आबादी का जिहड़ा फर्क आ वो कुछ पलों में कुछ मिनटों में अगे पिछे नहीं हुंदा, इन्ना भी ज़्यादा फर्क जिहड़ा नहीं हुंदा। सो इस करके अधिकारत तौर पर यूनाइटेड नेशनस के संयुक्त राष्ट्र के आबादी फंड वालों भी इस चीज़ की पुष्टि की जा चुकी है कि भारत हुण चीन तो अगे लंघ गया। इस पूरे वरतारे संबंधी कुछ होर कारणों की घोख भी करांगे तो ये की सिट्टे हो सकते हैं, किहड़ियां गल्लां ध्यान देण वालियां ने उन्हां दी भी चर्चा करांगे। पर पहलां ये जरूर वेख लईए कि ये भारत जिवें चीन तो अगे लंघिया है इस मामले में, उसके कुछ प्रमुख नुकते ने उन्होंने समझना जरूरी है। 2 चीज़ां होइयां हो सकदियां ने, ज़्यादा भारत की आबादी पिछले महीने दौरान तेज़ी नाल वधी है, जां फिर ये भी हो सकता है कि भारत की आबादी तो अपने आम जिहड़े रेट आ दर उस हिसाब नाल ही वध रही सी, पर हो सकता है कि चीन में आबादी घटी भी हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि चीन एक अजिहा देश है वो अक्सर उहदे अंदर की हो रहा है
ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ, ਦਰ ਆ, ਰੇਟ ਆ, ਫੀਸਦ ਆ, ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦੀ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ 100% ਦਰੁਸਤ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਫੀਸਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਫ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 29 ਜਾਂ 30 ਲੱਖ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ? ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਵਾਂਗ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਕਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੰਜੜੀ ਵੀ ਛੇੜਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਕਿਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਲੱਦਾਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਸਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਚੀਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਕ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਜੇਕਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ? ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧੂਗੀ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਨੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ 2 ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੀਸਦ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ, ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੱਖੋਂ, ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋर्ट द पंजाब टॉक्स चैनल ਉੱਪਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਖਾਸ ਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਫਸੀਲੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਰਥਿਕ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਕੋਨਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਆ। ਪੈਸੇ, ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਕੋਨਮੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਚਰਚਿਤ ਬੈਂਕ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਬੀ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ, ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਖਦਸ਼ੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 2008 ਅਤੇ 2009 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPA ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰ ਉੱਪਰ, ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 2019 ਤੱਕ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਂਟੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ। ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਟ੍ਰੇਡ, ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਣੀ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਉਹ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਰਗਾ ਅੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾ ਮਚੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ, ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਮਾਲੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੂਡ ਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੂਡ ਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ RJ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ।